महाराज के आनंद की जय, गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ कमर सीधी करीने बेसीशु, बंने हाथ खोड़ामां, आँखों बंद, शांत चित्ते विश्वव्यापी परमात्मानुं स्मरण करिए। कण कण में व्याप्त ही प्रभु अम सौना हृदय में आप बिराजमान छो। आपनु स्मरण निरंतर अमने आपनी अनुभूति करावतुं रहे एवी अम सौनी प्रार्थना छे। आप ज अंतःकरण में रहेला कशाय कलमसोने धोवानी शक्ति अने प्रेरणा आपो। अम सौने ये जागृति आपो कि अमे अमारा दोषने निहाળી શકીએ, એને दूर करी सकवा सक्षम बनी શકીએ। तो ज आपनु ये दिव्य धवल स्वरूप अमारा अंतःकरण में अमे जोई सकीए। बाकी आ मन मुकुर पर पड़ेला तमाम कचरा ने दूर करी अने शुद्धता ने प्राप्त करी सकीए। ये शक्ति आपो। सौना अंतःकरण में आप दैवी प्रेरणाओं ने जागृत करी सौने सन्मार्गगामी बनावो। सौनु जीवन ऊर्ध्वमुखी बने, उज्जवल भविष्य तरफ सौनु प्रयाण थाओ। एवी मंगलमय भावना साथे एक साथे एक स्वर में स्वस्वर गायत्री महामंत्रनु उच्चारण करीशुं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं भुक्ति मुक्ति प्रदं दिव्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत्याः जगन्मातु श्रीरामश्च जगद्गुरो पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चिंता संतान हंतारो यदपादाम्बुजिरेणवे स्वीयानां तन्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपक्षरे अजरे अमरे मां शस्त्राणि मां भवशाग्रवे
सागरा नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्रिक मंडले ब्रह्म विद्ये महाविद्ये वेद मातुर्नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छू वंदना हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छू वंदना रहिए सदा अमे तव चरण मां हूँ करूँ छू अर्चना रहिए सदा अमे तव चरण मां हूँ करूँ छू अर्चना हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छू वंदना करिए सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आप जो करिए सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आप जो नित्य कार्य धरू हूँ तव चरण मां प्रेम थी स्वीकार जो नित कार्य धरू हूँ तव चरण मां प्रेम थी स्वीकार जो हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छू वंदना शिव स्वरूप छो हे गुरुवर शिव तत्व थी संभार जो शिव स्वरूप छो हे गुरुवर शिव तत्व थी संभार जो निज स्वार्थी અમે દૂર થઈએ તવ ચરણ સ્વીકાર જો નિજ સ્વાર્થથી અમે દૂર થઈએ તવ ચરણ સ્વીકારજો હે નાથ ગુરુવર તવ ચરણમાં હું કરું છું વંદના જન્મો જન્મ સત્સંગથી કિરતાર પાર ઉતારજો જન્મો જન્મ સત્સંગથી કિરતાર પાર ઉતારજો હે નાથ તારા સાથથી ભવ જળ પાર ઉતારજો હે નાથ તારા સાથથી ભવજળ પાર ઉતારજો હે નાથ ગુરુવર તવ ચરણમાં હું કરું છું વંદના
સદગુરુદેવ કી કી જય. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમનીય માતાજી આદ્યશક્તિ વેદ માતા દેવ માતા વિશ્વ માતા માં ગાયત્રીના પાવન સાનિધ્યમાં સંરક્ષણમાં ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ પરિજન ભાઈ બહેનો સર્વ ભક્તજનો શ્રદ્ધાળુ શ્રોતાજનો વડીલો તમામ આયોજક ભાઈઓ બહેનો પરમ આદરણીય તપસ્વીની અમારી બેન સુશીલાબેન તેમજ સર્વ સહયોગી ભાઈઓ અમારી સંગીત ટીમ વિડીયો ટીમ સાઉન્ડ ટીમ મંડપની સેવા જે પણ સેવા કરી રહ્યા છે સૌના આ એક પવિત્ર જ્ઞાન યજ્ઞ આ તપ યજ્ઞ સાધના યજ્ઞમાં જે પણ સહયોગી બન્યા એ સૌના અંતઃકરણમાં બિરાજિત પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા તેમજ ઘરે બેસીને પણ આ દિવ્ય લાભને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે એવા તમામ શ્રદ્ધાળુઓના અંતઃકરણમાં બિરાજિત પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા કોટી કોટી વંદન સૌનું હૃદયથી અભિવાદન સ્વાગત વ્યાસપીઠ દ્વારા આપ સૌને બિરદાવતા ગુરુ ચેતનાને સાક્ષી રૂપે માણી અને ગુરુનો મહિમા જ્યારે આપણે ગાઈ રહ્યા છે ત્યારે અનેક સાધુ સંતો ઋષિઓ મહાપુરુષોએ જે કથનો કહ્યા છે એ જ કથનોને અહીંયા સ્મરણ કરવામાં આવે છે. એવું ન સમજવું કે આ વાત ખોટી છે અથવા એમ જ છે. આ તમામ બાબતો તમારે ને મારે બંને એમાંથી કંઈક ને કંઈક એવું ગ્રહણ કરવાનું છે કે જેથી કરીને આ જિંદગીમાં લાગેલા ગ્રહણમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. જો સંતોના વચનોને ગુરુના વચનોને ગ્રહણ કરીશું તો જિંદગીના ગ્રહણમાંથી મુક્ત થવાશે. ગુરુ એ તો એક આધ્યાત્મિક પાવર હાઉસ છે. આ પાવર હાઉસની સાથે આપણે બધાએ કનેક્શન જોડવાના છે, તોડવાના નથી. આ કનેક્શન બરાબર પાકા કરવાના છે. લૂઝ કોન્ટેક્ટ હોય ને તો પણ લાઈટ ચાલે, લબક જબક થાય. એટલે આપણા ઘરમાં, પરિવારમાં, સંસ્થામાં ક્યાંય પણ આમ લબક જબક થતું હોય ને તો સમજી જવાનું કે આ લૂઝ કોન્ટેક્ટ ચાલુ થયા. એને પાક્કા બનાવવાના, બરાબર ફિટ આપણું કનેક્શન હોવું જોઈએ. અને જ્યાં આવું કનેક્શન તૈયાર થાય તો એનો પ્રભાવ, એનો પ્રકાશ, એની ઉર્જા, એની ચેતના એક વિશેષ રૂપે કામ કરે છે. પણ આ બધું સમજાવવું જોઈએ. સમજણ ત્યારે જ આવે જ્યારે માનસિકતા, આંતરની ભૂમિ વિકસિત થયેલી હોય. સંકીર્ણતા, સ્વાર્થપરાયણતા, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે સંકીર્ણતામાંથી ઉદારતા તરફ આપણી મનસ્થિતિ બનવી જોઈએ. આ જે સંકીર્ણતા છે, મનમાં જે બધી ભરાયેલી છે, એ મનની સંકીર્ણતામાંથી માણસે બહાર નીકળવું પડશે. ત્યારે જ એનામાં સમજણનો વિકાસ થાય છે. એટલે તો સંતો કહે છે કે સમજણ વગરનું દેવું નકામું છે, સમજણ વગરનું દેવું નકામું છે, નીતિ વગરનું લેવું નકામું છે. સમજણ વગર કોઈને દેવું નહીં અને નીતિ વગરનું કદી લેવું નહીં. ના સમજે તેને કહેવું પણ નકામું છે. મનમાં ગાંઠ વાળીને બેઠો હોય ને એને ગમે તેટલું કહેવું જ નહીં, એને કહેવું નકામું છે. તેમ ગુરુ વગરનું જીવન પણ નકામું છે. એટલે સદગુરુ જોઈએ આપણા જીવનમાં. કોકના ઘરે જાઓ પણ કોકના ઘરે જઈને જાજા પડી રહેવું પણ નકામું છે. પેલાને લાકડી લઈને હાંકવા પડે એના કરતા લિમિટમાં રહેવું. મેં માન ક્યારે થાય? થોડાક સમય માટે જાવ ને તો માન મળે, પછી અપમાન સહન કરવું પડે. હે ને? કોઈના ઘરે જાજા પડી રહેવું નકામું છે. એમ કામ વગર કોકને ત્યાં જાવું પણ નકામું છે. દોડાદોડ નહીં કરવાની કામ વગર.
કોઈને હેરાન નહીં કરવાના, પરેશાન નહીં કરવાના. કોઈ પણ જીવ, કોઈ પણ આત્મા આપણા કોઈ એવા સ્વભાવને કારણે, કોઈ એવા વર્તનને કારણે, વ્યવહારને કારણે દુખી થાય ને, તો એ આપણા ઉપર એના આશીર્વાદ ના વરસે. એનું અંતર તો દુખી થયું ને, એનું અંતરાત્મા, એનો જે માયલો છે ને, એનું આક્રંદ, એનું જે દુઃખ, એ આપણા ઉપર બદુવાના રૂપમાં, એ ના ઈચ્છે તો પણ આવે, એ ન ઈચ્છે ને તો પણ આવે. એવા કેટલા ઇતિહાસના દાખલા છે. તેથી કહ્યું છે કે કોઈના ઘરે કામ વગર જાવું પણ નકામું છે, તેમ ભૂખ વગર ખાવું પણ નકામું છે. ભૂખ ના હોય તો ખાવું નહીં. ગણા ખાય ખેતર પણ રે તેતર. એટલું બધું ખાતા હોય પણ હાવ હુક લકડી હોય. કોકને એમ લાગે કે આને જમાડવો હારો છે, બહુ ખાઈ નહીં એટલે વાંધો આવશે નહીં, પણ બેસાડો ને તો ખબર પડે. ઘણા લોકો એવા હોય, આમ ધર્મય કરવો હોય અને થોડીક અંદર લોભાઈ હોય, કંજુસાઈ પણ હોય, એટલે શોધી શોધીને જમવા બોલાવે કે આ પાતળો છે ને, આ ઓછું ખાશે, તું મારા ઘરે આવજે જમવા, મારે વ્રત છે કે 5 જણાને ખવડાવવાનું. આમ ઓધી ઓધીને લઈ જાય, પણ ખાવા બેસે તો ખબર પડે કે આ તો ખાઈ ખેતર પણ રે તેતર, ભૂલા નહીં પડવાનું. સરસ મજાની વાત છે કે એક ડોસીમાં આવા સંતોને બહુ જમાડે, એને એવો ભાવ જ એવો, આવા સુશીલાબેન જેવા હોય ને, આજે આટલી દોડાદોડ છે, પોતે કાંઈ ખાતા નથી, છતાંય કે ના મારે કુંવારી કે હું તો મારા નવરાત્રિમાં જમાડું જ છું, એટલે જમાડવી જ પડે. આવો ભાવ એક. આટલી દોડા, તમે વિચાર કરો કે હું હોઉં ને તો હું એવું જ વિચારું કદાચ કે ના ના અત્યારે આટલું બધું કામ છે ને, હમણાં કાંઈ નથી કરવું, પછી કરીશ. પણ માજીને તો એવો સંકલ્પ, એટલે જેટલા સાધુ સંતો ગામમાં આવે ને બધાને ખવડાવે પીવડાવે ને. સમય વીત્યો, આખા કેટલાય વર્ષોથી આ ક્રમ ચાલે ને, ડોસીમાં થઈ ગયા, હા ઉંમર થઈ ગઈ. અને એક સાધુ એવો પધાર્યો છે ભાઈ. સાધુએ ડોસીમાને ત્યાં પ્રસાદ લીધો ને ડોસીમાને કીધું કે માડી તમારી બહુ સેવા છે, બહુ સેવા છે, અને હું જોઉં છું કે 3 દિવસ પછી વિમાન આવવાના છે, દેવના વિમાન આવશે અને તમારે વિમાનમાં બેસીને જવાનું છે. તો ડોસીમા કે એમ? કે હા, આ પહોંચેલા સાધુ હોય ને એટલે જોઈ લે. તો ડોસીમા તો ખુશ થઈ ગયા. હવે તમે આટલા વખતથી આ 3જો દિવસ થયો કે 4થો? 3જો દિવસ થયો. 3 દિવસથી તપશ્ચર્યા કરો છો અને તમારી તપ સાધનાથી 9મા દિવસે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય ને એમ કે હવે વિમાન આવવાના, તો કેટલા જવાના? આ ઊંચું કરી કરીને લઈ લીધું કે ભૂલમાં ઊંચી થઈ ગઈ. હે, બધાય હસ્યા પણ કોઈ જવા તૈયાર. લે, મને નથી બોલવા દેતા કે અમે જવાના જ નથી, એવું કઈ કરતા જ નહીં. ડોસી ખુશ થઈ ગઈ. માડી તો આજુ બાજુ બધાને ફળિયામાં કઈ જઈને કહી આવી, અલી પૂરી બેન, અલી મનસા, અલી ગંગા, દેવ વિમાન આવવાનું તાર આવું છે? અરે શું આવવા, પશો ના છગન ને છોકરા ને બધાને ક્યાં, પછી હજી તો પૂરું જ નથી થયું, ક્યાં આવું? તું તાર વિમાન આવે જવું હોય તો જાજે, અમે તો અત્યારે આવી શકીએ એમ. પણ ભાગ્યમાં હોય ને એને વિમાન મળે. હે, ભાગ્યમાં હોય એને વિમાન મળે. એટલે બધાએ તો ના પાડીને 3જો દિવસ થયો એટલે બધાએ લોકોએ ડોસીને હસી કાઢી. ગાડી થઈ ગઈ છે ભક્તિ બહુ કરીને, એટલે તો બોલે જાય. પણ બહુ યાદ રાખજો, અમુક ભક્તિ કરનારી વ્યક્તિઓનું બાહ્ય રૂપે નિરૂપણ ન કરતા, એનું નિરીક્ષણ બાહ્ય દ્રષ્ટિથી ન કરતા, એના ભીતરની અંદર જે ચાલતું હોય છે ને એ આપણી આંખો નથી તે આપણે જોઈ શકવાના છે. આપણી પાસે એવી દ્રષ્ટિ નથી કે એને માપી શકવાના છે. આપણી પાસે એવી આવડત નથી કે સમજણ નથી કે એને સમજી શકવાના છે. માટે ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ એવી શ્રેષ્ઠ તેજસ્વી વિભૂતિવાન વ્યક્તિને જોયા પછી ક્યારેય એના બાહ્ય ક્લેવરથી એને નાપવાનો પ્રયત્ન ના કરતા, ખોટા પડશો.
અને પછડાટ પડશે ને તો ઊભાઈ નહીં થઈ શકાય, એટલું યાદ રાખજો. ડોસીને બધાય હસી કાઢ્યા, તમથી ગાડી ભગતડાઓની હાથે ફરવા વાળી, નામ તેમ કરવા વાળી. ડોસી તો કાંઈ નહીં, કઈ વાંધો નહીં, તમારે નથી આવું. તો ત્રીજો દિવસ આવ્યો ને દેવ વિમાન આવ્યું. સવારમાં ડોસી નાઈ ધોઈ પરવારી ભગવાનનું ભજન કરતી હતી ને દેવ વિમાન આવ્યું. દેવ વિમાન આવીને ડોસીને બૂમ પાડી, ચાલો માડી. હા હા આવી ગયું. વાહ પ્રભુ વાહ કરીને ડોસીમાં તો વિમાનમાં બેસીને ગયા. બાજુવાળીને એમ થયું કે હારું આ ડોસી કહેતી હતી પણ આપણે તો ગયા નહીં, પણ ખરેખર સાધુડાઓને જમાડીએ ને તો વિમાન આવે ખરું. એટલે એને સંકલ્પ કર્યો કે આજથી હું પણ સાધુને જમાડીશ, હું પણ સાધુને જમાડીશ. પણ વિચાર કરવા લોભડી બહુ હતી પાછી, કે કેટલું ખાઈ જશે સાધુ. એટલે ઘરમાં દીકરાની વહુને કીધું કે હમણાં કાંઈ લોટ બોટ બાંધતી નહીં, હું પેલા સાધુને શોધી આવું પછી. તો ગઈ ડોસીમાં લાકડી લઈને નીકળી, ભાગોળે ગઈ ગામના પાદરમાં. તો એક ઝાડ નીચે એક સાધુ બેઠેલા જોયા એટલે ખુશ થઈ ગઈ. ચાલો ચાલો મહારાજ, આજે મારે ત્યાં પ્રસાદ લેવાનો છે. સાધુ કે નહીં નહીં મૈયા, રેવા દે રેવા દે. અરે શું વાત કરો છો, સરસ તાજા તાજા રોટલા કલેડામાંથી ઉતરતા હોય, અરે છાસના દોણા ભરેલા છે, માખણના પીંડા ભરેલા છે, તમે ખાવ તો ખુશ થઈ જાઓ, તમારી આંતરડી ઠરે મારો સંકલ્પ પૂરો થાય. એટલે સાધુને તો એમ લાગ્યું કે ઓહો માજી તો કેટલા ભાવથી ભરેલા છે, ચાલો. એટલે સાધુ તૈયાર થયા. મારો સંકલ્પ પૂરો ના થાય હું ક્યારે ખાવ, તમે ન જમો તો. એટલે સાધુની ડોસીની પાછળ પાછળ સાધુ આવ્યા. ડોસીએ ઘરમાં જઈને કીધું કે હાજની રોટલી હોય ને પહેલી આપજે, આપણે ખાવી એના કરતા. એટલે રોટલી હાજની કાઢી. કેટલાય વખતથી ગોળના ડબ્બામાં ગોળ કાઢવાનો રહી ગયેલો જૂનો 2 વર્ષ પહેલાનો, એ કટાયેલું ડબલું કાઢ્યું કે આ ગોળ હવે કાંઈ ખવાય એવું નથી, સાધુ આવ્યા છે તાપી દો. ઘણા એવા હોય હો, વાડામાં રીંગણા થયા હોય પણ હળી ગયા હોય અને ફ્રીજમાં શાક વધી ગયું હોય તો કે મંદિર લઈ જાવ ને, પૂજારીને ચાલશે. અને પછી આખાય ફળિયામ કેતી આવે, આજે તો શાક લઈ ગઈ હતી, પૂજારીને આપવા માટે શાક લઈ ગઈ. એ ગોળ કાઢ્યો, કટાયેલા ડબ્બામાંથી ગોળ કાઢ્યો, રોટલી ઉપર ગોળ મૂક્યો અને પેલું ગીત આવે ને પછી જે છેલ્લે છેલ્લે આંગણામાં બધે ચોટી રહ્યું હોય ને, આખા ગામનો મેલ ને બધું ભેગું થયેલું, એ બધું આમ પેલી આખા વગરની થાળી હોય ને એમાં આમ ઘસી ઘસીને કાઢ્યું હોય ને, એ પાછી વાડકી જુદી ભરેલી હોય, એ ઘી લીધું અને મહારાજને આપવા ગયા કે લો મહારાજ પ્રસાદ લો. મહારાજે જોયું, એ મૈયા આવું ખવડાવે છે? તો કે અરે રે આ તો મહારાજ ગુસ્સે થઈ ગયા, એમ કે શ્રાપ આપી દેશે તો. રે ડોસી ગભરાઈ ગઈ. અરે બાપજી આ વહુઓને કાંઈ ઠેકાનું જ નહીં, લાવ 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 બીજી થાળી આપો. ને વહુ ઉપર દોસ્તનો ટોપલો નાખ્યો ને થાળી લઈ ગઈ, બીજી થાળી લઈ આવી, હવે ગરમ રોટલો લઈ આવી. એના ઉપર પછી હવે તો ખબર પડી ગઈ હતી એટલે માખણનો પીંડો મૂક્યો, ગોળ આપ્યો જરા નવો આવેલો તો એ, અને સાધુને જમાડ્યા. જમાડતા જમાડતા ડોસી જમી રહેવા આવ્યા ને એટલે સાધુને કહે છે કે હવે આશીર્વાદ આપતા જાઓ. હજી સુધી 12 આંટા મારી આવી પણ વિમાન તો આવ્યું નહીં. તો કે કેમ? તો કે વિમાન આવે એટલા હાટું તમને જમવા બોલાવ્યા, તો વિમાન તો દેખાતું જ નથી. ઉલટાની બહાર જોવા ગઈ ને તો છોકરાઓ કઈક પથરાથી રમતા હતા, તે પથરો વાગ્યો, ઢીમલું મોટું થઈ ગયું. પંપાડતા પંપાડતા માજી કે આ વિમાન તો કઈ દેખાયું જ નહીં. તો કે એવું વિમાન માટે મને જમવા બોલાવ્યું? તો કે હા ક્યારનો સંકલ્પ લીધો તો, આજ હવારે જ સંકલ્પ લીધો. તો કે એવું? તો કે આપણે બે હરખા માજી, આપણે બે હરખા. તો કે કેમ? તો કે હું આજ હવારે જ બાવો થયો છું.
હવે ના તપ હોય, ના સાધના હોય, હે, ના અંદરની કોઈ ભાવનાઓ ઊંચી હોય, ના સંવેદના હોય, ના લાગણી હોય, અને પછી તમે કોઈની સાથે સરખામણી કરો તો ક્યાં મેળ પડે? એટલે જગતમાં કહેવાયું છે કે ગમે તેટલા મોટા બંગલા, ગાડી, મોટર અને ગમે તેટલા ધંધા ઊંચા કેમ ન હોય, પણ હે સંસારમાં આવેલા જીવ, તારી સાથે કોઈ સદગુરુ ના હોય તો એ સદગુરુ વગરનું જીવન પણ નકામું છે. માટે સંસારમાં આવેલા જીવે સદગુરુને શોધવો પડે છે, ગુરુનું સાનિધ્ય લેવું પડે છે. જેને સદગુરુનું સાનિધ્ય લીધું છે ને એનું આખું વ્યક્તિત્વ બદલાઈ જાય. ગઈકાલે આપણને કહ્યું હતું કે એની અંતર યાત્રા શરૂ થઈ જાય, અને એ અંતર યાત્રા શરૂ થાય ને ત્યારે એના જીવનની અંદર બધા જ પાસા બદલાઈ ગયેલા હોય. આપણે હોઈએ ને એવા જ રહીએ ને તો સમજી લેજો કે હજી અંતરની યાત્રા શરૂ નથી થઈ. અંતરની યાત્રા શરૂ કરો, ભીતરથી એનું સ્મરણ થવું જોઈએ. આવો હૃદયથી એ પરમ ચેતનાને યાદ કરીએ. ગુરુ એક ચૈતન્ય મહાપુંજ છે, એને અંતરમાં આવાહિત કરીએ. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, સદગુરુ તુમ્હારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, સદગુરુ તમારી જય જય હો. હાથ આપ્યા હોય તાળી પાડજો બરાબર. આ લકવો થઈ જશે તો તાળી નહીં પડે. ભગવાને બહુ શક્તિ આપી છે, પાડો બરાબર. આ એક એક તાળી પણ નોંધાય છે, હો, યાદ રાખજો. આ બાજુ જગ્યા છે, આ બાજુ મોકલો.